कुछ लोग जीण दे लई खांदे आ ते कुछ लोग खाण दे लई जीउंदे आ। स्वागत जी आयां नूं प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं वरुण कौर मान हाँ तुहाडे नाल। खाण दी गल चली है। सज्जरी सवेर दी ओपनिंग शुरुआत दे विच मैं एक गल कही सी। अज एक बहुत खास दिन है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते आपां मना रहे हैं एक जागरूकता दिवस। वो जागरूकता किस संबंध दे विच है? वो है जी भोजन की बर्बादी नूं लैके ते भोजन की कमी नूं लैके। एक खास दिन अज मनाया जा रहा। मैं एक दो बारी शायद तुहाडे नाल पहलां भी गल कीती होनी है ना कि निक्के निक्के दिन आपां मनाई जाने आ, चॉकलेट डे, टैडी डे, पता नहीं फ्लावर डे, पता नहीं किहड़े किहड़े डे। पर कुछ खास दिन जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं मनाउणा असीं भुल जांदे आ जां सानूं पता ही नहीं हुंदा इन्हां दिनां दी शुरुआत भी कीती जानी चाहीदी है। सो ये दिन शुरू किया गया मनाउण दे लई। सानू इस दिन की महत्ता बारे पता होना चाहिए, भोजन की महत्ता बारे पता होना चाहिए। आपां नूं ये पता होना चाहिए कि किस पद्धर के उत्ते दुनिया ते अज भी लोग भुखे सौंदे आ। होर भी बहुत सारियां गल्लां, किन्ने लोग एक वक्त की दिन च एक रोटी नूं भी तरसदे आ। सो किद्दां इन्हां सारियां मुसीबतां दा हल लभ्या जावे, किवें भोजन दा सत्कार कीता जावे, भोजन है जिहड़ा उसदी घाट नूं पूरा कीता जावे। बहुत सारे सवाल मेरे कोल जिहड़े मैं तुहाडे नाल सांझे कीते होर भी, पर इन्हां सारे सवालों के जवाब देने दे लई मेहमान साडे गल्लां ते गीत वाले प्रोग्राम च पहुंच गए। मेरे नाल ने अज आत्मा सिंह जो कि HOD ने होम साइंस डिपार्टमेंट लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर विमेन जलंधर दे विच, और होम साइंस दे नाल जुड़े होण करके भोजन बारे तां इन्हां नूं चंगी सारी जानकारी होएगी, है ना। तां ही गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच अज मेहमान दे तौर ते पहुंचे ने। बहुत बहुत स्वागत जी आयां नूं। सत श्री अकाल। भोजन की गल चली है और अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते अज जागरूकता दिवस मनाया जा रहा। किवें भोजन की बर्बादी नूं रोकीए, किवें इसकी घाट नूं रोकीए। पर गल यह है कि इस दिन नूं मनाउण दी लोड़ क्यों पैंदी है, क्यों मनाया जाना शुरू किया, कदों होया कि चलो बई ये भी एक खास दिन बना दिए। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली ने 19 दसंबर 2019 नूं यह कहा सी कि 29 सितंबर हर साल राष्ट्रीय ਅਤੇ अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस ऑफ फूड वेस्ट एंड लॉस मनाया जाएगा, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ फूड वेस्ट के बारे, भोजन बर्बादी बारे जागरूक हो सकीए ਅਤੇ ਨਾਲ ही ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ हल भी ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ओके, मतलब इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुरू किया है ना, और भोजन की बर्बादी नूं लैके सारियां चीज़ां नूं लैके जिद्दां आपां बाकी दिन मनाउने आ, जिद्दां ये तां हले हुणे शुरू होया 2019 च है ना, कोई पुराना नहीं मनदा आया। पर जदों जदों दिन मनाए जांदे आ हरेक साल कोई ना कोई थीम दे दिता जांदा। इस वारी इस थीम नूं मद्देनज़र रख के मनाया जाएगा। भोजन नूं लैके 2022 दा की थीम आ? इस साल दा थीम हैगा कि असी स्टॉप फूड वेस्ट फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब ये है साडा थीम इस वार दा कि किवें आपां अपनी धरती नूं बचाईए, भोजन बर्बाद जिहड़ा हो रहा उस दे नाल वातावरण नूं बचाईए ते भुखमरी नूं रोकीए, है ना। कुल मिला के गल इत्थे आउंदी आ कि भोजन बिना कोई कुछ भी सफल नहीं हैगा, है ना। मतलब आपां काम कर रहे हैं, खाण दे लई कर रहे हैं, लोग खाणे नूं तरस रहे आ, कईयां नूं किन्ना किन्ना ज़्यादा ही मिली जा रहा, कोई हिसाब ही नहीं हैगा। सो हुण मेरा सवाल ये है कि दुनिया दे उत्ते इन्ने देश आ, मेरे हिसाब नाल 200-250 देश तां हैगे आ, हो सकदा ज़्यादा, हुण मैं गलत भी हो सकती हां, है ना, अंदाज़ा आया मेरा। उत्थे सब तो वध भोजन किहड़ी कंट्री आ, किहड़ा देश आ जां किहड़ी थां आ बर्बाद करदा भोजन नूं? देखो, विश्व पद्धर ते सब तो ज़्यादा भोजन की बर्बादी जिहड़ी है वो हुंदी है चाइना च। चाइना च जे असीं देखीए तो उन्हां दे आंकड़े ने 91.8 मिलियन खाना जिहड़ा है, भोजन जिहड़ा है वो हर साल बर्बाद हुंदा है। 98% भोजन बर्बाद। ओहो। ते उस तो बाद इंडिया हैगा उस तो नैक्सट, ਤੇ ਉਹਦੇ 68.8 ਮਿਲੀਅਨ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਖਾਣਾ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਂਟੀ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਲਾਅ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਅ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਟ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਆ, ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ 2021 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 91.6% ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 61% ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਵੇਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 16% ਹੈ, ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 23% ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 90% ਤੱਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਲਾਸ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਵੇਸਟ, ਯਾਨੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮੰਨੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਸਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਭਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਭੋਜਨ ਮੰਗਾ ਸਕੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਫਤਾ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਫਨੇਜ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ? ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਦ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਡਫਿਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਡਫਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੂੰਘਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਥੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਜਦ ਭੋਜਨ ਗਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਿੱਟ ਖੋਦ ਲਈਏ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਟੋਆ ਪੱਟ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੋਆ ਪੱਟ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਰਡਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੇਸਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਪੋਸਟ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਈਵਨ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ
ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਖਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਈਵਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਮੇਰੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੇਕ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਕ ਮਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ 4-4 ਕੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਮਲਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਕੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰੋ ਬਿਆਰੀਆਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰੋ ਬਿਆਰੀਆਂ, ਸਦਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਸਦਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਈਏ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਈਏ, ਬਾਂਹ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਐਚਓਡੀ ਨੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ? ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਫੂਡ ਲਾਸ ਦੇ? ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ ਆਈ ਏਜ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਏਜ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, 90% ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ AC ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਹੋਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਊਟਡੇਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 70% ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਨੂੰ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲੂ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੂਡ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਗਲੇ ਸੜੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਔਰ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਅੱਖੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਢੇਰ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਟ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਆਫਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ, ਫਲੈਟ 50% ਆਫ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਟੌਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਘਰ 'ਚ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਪਈ, ਉਹ ਪਿਘਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਲੈਫਟ ਓਵਰਸ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ, ਚਾਵਲ ਬਚ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਫਰੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ NGO ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਜਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਫਨੇਜਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਥ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ NGOs ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ NGO ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ NGOs ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫੀਡ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ NGO ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਛੱਡਿਆ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ NGOs ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ, ਹਨਾ। ਔਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ FAO ਨੇ, UNEP ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2019 ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, TV ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਨਾ। ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਧੀ ਆ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਥਾਲੀ ਖਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਿੱਤੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਏ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੂਡ ਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵੇਸਟ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਓਵਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। Got me.